श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चकर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहाण गणज तरे भवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वै सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक एक सरना मिलै दान संतरेन जेहे लग भव जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै देहो दरस मन चाओ भगत एहो मन ठहरावै बलियो चराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत गनंत न आवै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै और उदर ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन भल्यो न जो गावै भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुतदारा स्यों एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो सो कहो टल गुर सेविय
सहज सुभाए। दर्शन परस्य गुरु कै जन्म मरण दुख। होवै सिफत खसंबंधी नूर अरसों कुरसों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां साहो। जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा विसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गूजरी महला पंजवा। घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राजन मह तू राजा कहिया है। भूमन मह भूमा। ठाकुर मह ठकुराई तेरी। को मन सिर को मां। राजन मह तू राजा कहिया है। भूमन मह भूमा। ठाकुर मह ठकुराई तेरी। को मन सिर को मां। पिता मेरो बड़ो धनी अगमा। ओस्तत कवन करीजै करते। देख रहे बिस्मा रहाऊ। सुखियन मह सुखिया तू कहिया है। दातन सिर दाता। तेजन मह तेजवंशी कहिया है। रसियन मह राता। सूरन मह सूरा तू कहिया है। भोगन मह भोगे। ग्रस्तन मह तू बड़ो गिरस्ती। जोगन मह जोगी। करतन मह तू करता कहिया है। चारण मह आचारी। करतन मह तू करता कहिया है। आचारण मह आचारी। साहन मह तू साचा साहा। वापारन मह वापारी। दरबारन मह तेरो दरबारा। सरन पालन टीका। लक्ष्मी के तका गने ना जाइए। गन ना सकाओ सिका। नामन मह तेरो प्रभ नामा। ज्ञानन मह ज्ञानी। जुगतन मह तेरी प्रभ जुगता। इस नानन मह इस नानी। सिद्धन मह तेरी प्रभ सिद्धा। कर्मन सिर कर्मा। आज्ञा मह तेरी प्रभ आज्ञा। हुक्मन सिर हुक्मा। ज्यों बुलावह त्यों बोलह स्वामी।
कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की आत प्यारी। ज्यों बोलाव है त्यों बोल है स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की आत प्यारी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पाक पवित्र पावन हजूरी च जुड़ बैठी सुभाएमान गुरु का रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु नौवें पातशाह तिलक जंजू दे राखे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे पवित्र पावन चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब जी दे पावन पवित्र सचखंड दरबार अंदर जुड़ के श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो आप जी ने सरवण कीते ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਨਾਥ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋੜੀਏ। ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਈਏ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਇਕ ਓੰਕਾਰ सतगुर प्रसाद। ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਔਰ ਸਰਬ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਣੇ ਮਾਤਰ ਸੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣ ਔਰ ਸੰਘਾਰਨ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਿਲਿਤ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਓੰਕਾਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ, ਐਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਰਤੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ तो ब्रह्माकार हुई बिरती केवल ब्रह्म ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ब्रह्म ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ब्रह्म ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਰਾਜਨ ਮਹਿ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀਆ ਹੈ, ਭੂਮਨ ਮਹਿ ਭੂਮਾ। हे प्रभु, हे निरंकार, हे अकाल पुरख, हे वाहिगुरु, तू राजिਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਾਮਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਨ ਮਹਿ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀਐ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭੂਮੀਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਭੂਮੀਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। कतहु सुचेत होए का चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होए का सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होए का मांगत फिरत भीख। किते तू सुचेत हो के सियाणिਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਦਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਤੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ हे प्रभु, हे निरंकार, हे अकाल पुरख, तू भूमिपति बन के विराजमान है। ठाकुर मह ठकुराई तेरी। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲਾ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਠਾਕੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਠਕੁਰਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਮਨ ਸਿਰ ਕੋਮਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੌਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਮੇਰੋ ਬੜੋ ਧਨੀ ਅਗਮਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਧਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਅਗਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੰਮਯਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਈਂ ਗਮਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਗੰਮਾ, ਅਪਹੁੰਚ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗੰਮ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਐਸੇ ਅਗੰਮ ਹਨ। ਉਸਤਤ ਕਵਨ ਕਰੀਜੈ ਕਰਤੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਾਂ। ਹੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਕੀ ਕਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਹੈ, ਬੀਭਤਸ ਰਸ ਹੈ, ਬੀਰ ਰਸ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੈ, ਹਾਸ ਰਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਅਦਭੁਤ ਰਸ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਅਦਭੁਤ ਰਸ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ-ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ, ਵਾਹ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਵਿੱਚ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅਦਭੁਤ ਰਸ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਵਿਸਮਾਦ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਸੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ ਸੁਖੀਆਂ ਮਹਿ ਸੁਖੀਆ ਤੂੰ ਕਹੀਆ ਹੈ, ਦਾਤਨ ਸਿਰ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਤਨੇ ਸੁਖੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਖੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀਆ ਤੂੰ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੁਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਨ ਸਿਰ ਦਾਤਾ, ਦਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਾਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। तेरे वर्गा कोई दाता नहीं है, तू इतना बड़ा दाता है। प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया, किदो मानी महामान हो। तू इतना बड़ा दाता है। दातियां विच तू श्रोमणी दाता है, तेरे वर्गा कोई दाता नहीं। एडा बड़ा दाता कि जिन्नियां दातां हे वाहिगुरु जी तुसी किरपा करके सानू बख्शियां ने, दया दे घर विच आके महाराज अनेक जन्म लैके हर जन्म च एक पैर ते खलो के तेरा शुक्र करी जाइए तां भी देण नहीं दे सकते, अंत नहीं पा सकते। तू एडा बड़ा दाता है। बेअंत दाता दे के अपने सेवकां नूं निवाजणे वाला है। दातियां विच तू श्रोमणी दाता है।
ਤੇਜਨ ਮਹਿ ਤੇਜਵੰਸੀ ਕਹੀਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇਜਵੰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਜਸਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇਜਵੰਸੀ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਤੇਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਹੈ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜਸਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਜਸਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੇ। ਤੇਜਵੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਰਸੀਅਨ ਮਹਿ ਰਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਸੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੀਆ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰ। ਆਪੇ ਰਸੀਆ, ਰਸੀਆ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਆਪ ਰਸ, ਰਸ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਸ ਬਣ, ਰਸੀਆ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਸੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਸੀਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਾਤਾ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਰਨ ਮਹਿ ਸੂਰਾ ਤੂੰ ਕਹੀਆ ਹੈ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ। ਸੂਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਂ ਹੀ ਬਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਂ ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਣ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤਾਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ, ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸੂਰਮਤਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੂਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਗਨ ਮਹਿ ਭੋਗੀ। ਤੇ ਭੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੋਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤਨ ਮਹਿ ਤੂੰ ਬੜੋ ਗਿਰਹਸਤੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬੜੋ ਗ੍ਰਹਸਤੀ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਝੰਜਟਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ?
हे प्रभु ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਜੋਗਨ ਮਹਿ ਜੋਗੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਵਰੂਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ हे ਜਮਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਤੀ ਹਾਂ, ਯੋਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇ। ਜਮਨਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ हे ਜਮਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇ। ਜਮਨਾ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਜਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਤੇ ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਤੀ ਨੇ ਤੇ ਜਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਰਖਿਓਭ ਹੈ। ਜਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜੋਤ ਨਿਰਾਲਮ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਬ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਯੋਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਤਨ ਮਹਿ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹੀਐ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਹ ਦਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਨੇ ਆ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਕਰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਰਤੇ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਣਿਆ। ਲੋਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਣਿਆ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਕਰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਆਚਾਰਨ ਮਹਿ ਆਚਾਰੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਚਾਰਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਜੇ ਡਿੱਗੇ ਆਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਣ, ਡਿੱਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਣ, ਤੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਣ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿੱਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਦਾ ਆਚਰਣ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੰਖ ਜਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਚਰਣ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਆਚਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਵਰੂਪ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਆਚਾਰੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਚਰਣਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਆਚਰਣਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਹਨ ਮਹਿ ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਾ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਵਪਾਰਨ ਮਹਿ ਵਪਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਚੇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਬਾਰਨ ਮਹਿ ਤੇਰੋ ਦਰਬਾਰਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ,
ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਨ, ਪਰ हे ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਸਤ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਹੋਣਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਕੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਅਮਕੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਪਰ हे ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਕਾ ਦਰਬਾਰ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇਰਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਖਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾਮਲਾ ਨਗਰ ਹੈ। 400 ਪਠਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖੇ? ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 400 ਪਠਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੇ ਥਾਂ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ। हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਡੱਬੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੋਣਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੀਸਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੌਥਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਧਰਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਖੰਡ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤਪਸਵੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚੌਥਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਚੌਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰਲੋ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰਨ ਮੈਂ ਤੇਰੋ ਦਰਬਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡਿਆਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਸਰਨ ਪਾਲਨ ਟੀਕਾ। ਦੱਸਿਆ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ। ਪਾਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਉਜਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਲਖਮੀ ਕੇਤਕ ਗਨੀ ਨ ਜਾਈਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲక్ష్ਮੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਬਾ ਲੱਭ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਿਣ ਸਕਦਾ? ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੰਡੀਏ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਦਾ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਟੇਕੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਫੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਆਓ ਝੋਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਢਾਲ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪਈ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਪਾਵ ਪਲੋਸਤ ਵਾਕੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤਨੀ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਗੀਨਾ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੱਢ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਵੇਖਦਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਗੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਗਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਤੇਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰਨ ਮੈਂ ਤੇਰੋ ਦਰਬਾਰਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਖੜੀ ਤੁਮਰੇ ਦਰਬਾਰਾ, ਸਰਬ ਦੇਵਤੇ ਕਰਹਿ ਨਮਸਕਾਰਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਧਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕੁਬੇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੁਬੇਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲక్ష్ਮੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਗਣੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗਨ ਨਾ ਸਕਾਉ ਸਿੱਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਉਸ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਗਿਣਨੀ ਤਾਂ ਪਰੇ ਰਹੀ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ, ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਧਰ
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। 4 ਕੁੰਟਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀ, 4 ਗੁੱਠਾਂ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਈ ਮਹੰਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਚੁਕੰਟੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਮਨ ਮਹਿ ਤੇਰੂ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੀ। ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਮਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉ ਆਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਸਤ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਗਿਆਨਨ ਮਹਿ ਗਿਆਨੀ। ਗਿਆਨੀ ਬੜੇ ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਫਲਾਣੇ 'ਚ ਬੜਾ ਗਿਆਨ। ਪਰ ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਸਤ ਗਿਆਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਯਾਰ, ਧਿਆਨਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਿਆਨ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਮਸਤ ਗਿਆਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਜੈਸਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੁਗਤਨ ਮਹਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜੁਗਤਾ। ਗਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਇਤਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਧਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਛੱਜੂ ਚੀਬਰ ਨੂੰ। ਮੂਹ ਕੁਚਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਟ, ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਨੈ, ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ। ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਚਤਰ ਬਖਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬਖਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜੁਗਤਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜੁਗਤਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੁਗਤਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਤੇਰੀ ਜੁਗਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੁਗਤਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨਨ ਮਹਿ ਇਸ਼ਨਾਨੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਹੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਨ ਮਹਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸਿੱਧਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਰਮਨ ਸਿਰ ਕਰਮਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਬਣ ਕੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਮਹਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਗਿਆਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਚੱਲਣਗੇ, 20 ਲੋਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬੰਗ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਰੰਗ ਕੇ ਫਿਰੰਗਾ ਵਾਲੀ, दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत हैं। रोह के रोहेले माग बंग सी बुंदेले, ये सारे महाराज जी तेरी आज्ञा च चलते। दुनिया दे जितने आज्ञावान ने उन्हां विचों सब तो श्रोमणी आज्ञा है प्रभु तेरी आज्ञा है। ਹੁਕਮਨਾ ਸਿਰ ਹੁਕਮਾ, हुक्म करन वालियां विच ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੁਕਮਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੁਕਮਵਾਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਿਉ ਬੋਲਾ ਵਹ ਤਿਉ ਬੋਲਹਿ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਤਾਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਾਂ? ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਉ ਬੋਲਾਵਹਿ ਤਿਉ ਬੋਲਹਿ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਤਾਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕੀਏ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਬੇ ਲਾਲੋ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਬੋਲਾਵਹਿ ਤਿਉ ਬੋਲਹਿ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਧਰਮ ਅਰਥ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਖੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਵੋਗੇ ਤਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੋਲੇਗੀ। ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਢਾਡੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਵੋਗੇ ਤਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਈਰਖਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਮਹਾਰਾਜ
ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੈ ਤਿਉਂ ਬੋਲਹਿ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਚੇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਬਸਦਾ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਤ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਐਸੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਓ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਆ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब नवाजा, आपे आप गरीब नवाजा, आपे आप गरीब नवाजा, आपे आप गरीब नवाजा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।